वाली एकता दे उत्ते जेंडर मॉर्गेज ਅਤੇ ਰੀਅਲ एस्टेट वाले घर खरीदਣ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 559-905-2575। ਟੇਰਕੇਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਫਰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟਰਨੀ ਜੇ ਟੇਰਕੇਣਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਲ 415-909-0503 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ 408-722-7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐਲਾਨ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी देखो इन्हों का जोड़ा जो लाइव सीगा या कह लो कि मन की बात सी जी उड़ीकी जा रही थी अचन छेती न्यूज़ फ्लैश होंगी है कि प्रधानमंत्री जिम्मे फिल्मों च आ गया हो इदा हो गई सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री जी आ रहे ने 6 बजे आ रहे हैं तो वो की कहनगे ये बारे क्यास राइयां का बाजार गर्म हो गया। बहुत सारिया तुक्केबाजियां हो रही सी कि प्रधानमंत्री ये कह सकते पर वैक्सीन मुतलक एक खबर सी उद्यमी खबर सी कि वैक्सीन बाबत वो कुछ फैसला जड़ा वो लै सकते हैं। सो वैक्सीन प्रति इन्हों का एक बारी फिर कह लो नीतिगत फैसला जोड़ा वो बदल गया। मैं तुहानू कहा सीगा बहुत बारी कहा कि किस तरह सप की चाल दे नाल ये नीति चली है वैक्सीनेशन वाली जब जिदा सप नहीं तुरदा है बलामे पा के उदा तो हुण फिर एक बारी इहदे विच मोड़ आया वा तो केंद्र ने कहा कि असीं हरेक शहरी नूं फ्री ऑफ द कॉस्ट लावांगे बिल्कुल मुफ्त जिन्हों आपां पंजाबी च कह लईए कि मुफ्तो मुफ्ती टीका लावांगे। मतलब कि जो केंद्र खर्चा चुकेगी तो उहदे विच इन्हां दी कोई हिस्सेदारी नहीं होएगी। जो 25% की हिस्सेदारी चुकनी सी स्टेटां ने खास तौर पर +18 जिन्हों आप 18 साल तो उत्ते दे वाले कहने कि वो जिहड़ा एक उम्र का वर्ग ऐसा वर्ग जिहदे बहुत वड्डी वसों आ जाती है तो उन्होंने हुण वैक्सीनेट किया जाएगा केंद्र सरकार के खर्चे ते। सो ये बहुत बड़ा ऐलान से दूजा ऐलान भी काफ़ी बड़ा कहा जा सकता है गरीब बंदे के लिहाज के नाल कि मुफ्त राशन जिहड़ा आ वो इन्होंने नवंबर तक गा वधा दिता कि नवंबर तक तुहानूं वो राशन मिलता रहेगा। चलो वो ठीक है मैं कहना कि कुछ ना देने नालों चंगा कुछ दिता पर थोड़ी बहुती नगदी जरूर देनी चाहिए है क्योंकि पहली वेव दे विच तां 20 लाख करोड़ वाला तथा कथित आ गया सी पैकेज। चलो कुछ नूं थोड़ा बहुता मिलिया होगा परंतु गल यह आ कि इस बारी बहुत ज़्यादा जिस तरीके दे नाल तीव्रता सीगी केसां दी जिस तरीके नाल हाहाकार मची जिस तरीके नाल बेरोजगारी वधी तो थोड़ा बहुता नगदी वाले पासे भी प्रधान सेवक नूं सोचना चाहिए कि बाजार जिहड़ा है थोड़ा जहा तरल किया जाए खुशकी ज्यादा है परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक है परंतु जी गल वैक्सीनेशन वाली है ये उतो भी ठीक है। तो क्योंकि तुसी स्टेटमेंट हुण पढ़ लैनी है उत्थे हो तुसी US वाले तुहाडा वीक शुरू होया वीकेंड तो बाद G7 कंट्रीज ने जिहड़ियां उन्होंने साफ कर दिता है कि वैक्सीन पासपोर्ट ही चलेगा। मतलब कि असी वैक्सीन पासपोर्ट से ही अगे वधांगे। सो जिहड़ा आपां शुरू तो एक तरह नाल कह लो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कह लो जां कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी का कह लो कुछ भी है वो एक तरह नाल कह लो कि कुछ भी भावें तुक्का है तो एक वर्ग का वो सारा कुछ है जिहड़ा कल्पना के तौर पर लै लो कि किसी ने कल्पना कर दी कि आने वाले समय दे विच इस तरह का संसार होएगा कि तुहाडा टीका तुहाडा सर्टिफिकेट वो एक आधार बनेगा। तो इस तरह G7 ने क्लीयर कर दी है पोजीशन अपनी। हालांकि भारत सरकार ने एक तरह नाल कह लो एतराज जताया उजर जताया पर तुहानूं पता है जदों नगारखानिਆਂ की बहुत ज़्यादा आवाज़ होवे ते उदों फिर टूटियां नूं कौन पुछदा है। विश्व गुरु असीं नाम दी आ साडी कोई उन्नी बुकत है नहीं गी अजकल नहीं तो देखो कोवैक्सीन जिहड़ी है साडी वो हाले तक WHO तो प्रमाणित ही नहीं हुई। चाइना 2 करा गया मेरे ख्याल दे नाल ये साडी हालत होई पई है। सो लिहाजा देखो ये हुण जे वैक्सीन से सब कुछ खलोता वा वैसे तो चलो वो अड एक बहस का विषय है कि किन्ने डॉक्टरां की मौत हुई जां की हिसाब किताब है कि कोवैक्सीन तो हुण एक चीज़ देखो असीं जो कह रहे हैं शुरू तो कि वितकरा कित्थे खड़ा होएगा। अज इंडिया ने गल कही है कि यार जिहड़े तुसीं तां विकसित देश हो ठीक है तुसीं तां पहला अपनी आबादी नूं कर लोगे परंतु जो विकासशील देश है जां गरीब देश है कि गरीब देश है वो किधर जाएंगे क्योंकि उन्होंने वारी आऊगी ला लो कि 25 तक या 26 तक 27 तक
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ G7 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਗੱਲ। ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਪੁਤਨਿਕ ਲਵਾ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, US ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਆਸਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਈ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਈ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ +45 ਵਾਲੇ ਤਾਂ 18 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਵੇਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲਵਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਵੇਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਪੀ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਆ, ਨਾ ਗਾਲ ਤੇ ਨਾ ਪਿਛਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਫੜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਫੜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਤਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਲੋਟਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 23 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਹੁਣ। 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 23 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, 4-5 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੈਸਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚੜਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਠਹਿਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੇ ਹਾਈਟੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। 7 ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਉੱਥੇ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲੇ ਆ, ਫੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਦੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ 4 ਲੱਖ ਆ, 4 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੂੰ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੇਸਲੈਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਆਧਾਰਹੀਣ, ਕਿੱਡੀ ਤਰਕਹੀਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤੋਰ ਦਿਓਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤੋਰ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਹਦਾ ਪੂਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਮੈਕਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ 30,000 ਡੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਚਲਾਕੀਆਂ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਸੀਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਡਿਟੇਲਡ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 837 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 102 ਜਾਂ 103 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹੀ ਰੇਟ 1226 ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 1226 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1340 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ 102-3 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਾਲਤੂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਫਰਮ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੇਕਾ ਨੰਬਰ 2 ਠੇਕਾ ਨੰਬਰ 3 ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੈਪਸੂਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 14 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 104 ਦਾ ਖੁਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਲਾ ਛੱਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਦੂਜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕੱਢੀ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬਸ ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਰ ਸਪੱਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਆਏ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਅ ਉਹਦੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਗੜੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ RT-PCR ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਜੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ। ਹੁਣ ਪੇਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੇਟ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਪਾਪਾ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ। ਬੇਟੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 36 ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰ ਸਪੱਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ 2022 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭੁਗਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੌਂਠੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਟਕੈਤੋਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਮਾਜਰਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾ ਸੁਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਬਲੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਕੈਤ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਚੜੂਨੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। 2 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਫੇਰ ਮਸਲਾ ਅੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਵੈਸੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 200-300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ IG ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਖੇਡਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਹੀ ਮੱਲ ਪਏ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਲਟਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਆ,
ਦੂਜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਸੋ ਕੰਮ ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਟ ਨੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਧੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੈਟ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ, ਵਾਕਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਛਡਾ ਲਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਿੰਦਰ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਚੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 2 ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਕੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਧਮਕੀ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਕਵਾੜ ਦੇ ਕਵਾੜੀਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਵਾੜੀਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਝੱਲ ਗਈ ਸੋ ਬੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਇਸ ਕੈਟ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕਿੱਧਰ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ, ਫੇਰ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਬਾੜ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 78 ਗਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 150 ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਮਾਲਕ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਨਾ ਮਹੂਆ ਮੋਹਿਤਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ। 5-6 ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ OSD ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਘਰੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 78 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ 78 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁੰਬਈ ਦਾਦਰੀ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜ ਇੱਧਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵਪਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਪਾਰ, ਵੈਸੇ ਵਪਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 78 ਗਜ਼। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਛਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛਲੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲਿਆ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਝੱਟ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਤੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ 2 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ SDM ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ 78 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਪਣਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਰੇਬੀਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।